Hello friends. In your previous lectures or in previous videos, we already started our first chapter, that is number system, and some conversions we already seen here. Now today we are going to start with the next topic, that is codes. Remember, there are three main topics in this chapter. First one, number system. We already seen number systems, all the conversion, that is decimal to binary, binary to decimal, then decimal to hexa, hexa to decimal, then hexa to binary, and binary to hexadecimal. Now, today we are going to start with the next topic, that is codes. Now, what are codes? What is the applications of this code? Why these codes are used? We are going to see in this video. Now, codes, for that one, here in your reference book, the main three codes are given, that is BCD, binary coded decimal, then ASCII, ASCII, then IPSIDIC. We let us see these three codes one by one. Now I am going to explain this code with the help of a PowerPoint presentation. Now for PowerPoint presentation, here let us start with the first one, BCD. The long form of BCD is binary coded decimal. Binary coded and decimal, that is BCD. First one, BCD code, and in BCD code, here is a chart. When decimal is 0, BCD is 00. When decimal is 1, then BCD is 001. Up to 9, it is same as that of the binary number system. Up to 9, that is from 0 to 9, it is same as that of the binary number system. But what about 10? When we say decimal 10, then in BCD system, let us see here, for 10 it is not 1010, like binary number system. For 1 it is 001, and for 0 it is 001. For 1 it is 0001, and for 00000. That is, each number is given in 8421 system. So this BCD system is known as 8421 system. जे अगोदर मी तुम्हाला बायनरी मध्ये वापरण्यास सांगत होतो, इथे ही सिस्टीम जी आहे, मी तुम्हाला मागेही म्हटलं होतं की बीसीडी साठी ही 8421 सिस्टीम वापरली जाते. ही 8421 सिस्टीम इथे आहे. नाउ नेक्स्ट वन, 11 साठी बघा, व्हेन डेसिमल 11 आहे, काय घेतलेलं आहे, 0001, 0001, दॅट इज 1 डेसिमल जो असणार आहे, एक डेसिमलला सेपरेट बायनरी कोडेड, दुसऱ्या डेसिमलला सेपरेट बायनरी कोडेड, सेम ॲज दॅट ऑफ द 12. लेट अस टेक वन एक्झाम्पल ऑफ दिस वन. एखादं एक्झाम्पल मी घेतो. फार्थर 4690, convert this decimal number to BCD system. BCD, that is binary coded decimal system. Now for binary coded decimal system, what you have to do? What you have to do, that first one, let us say here, first one, write this number 4, 6, 9 and 0. That is decimal number system. Each decimal number system convert it in binary form. So 4, that is 0, 0, 8, 4, 2, 1. So 4 is gets converted into binary. Now 6. Now 9, 8 plus 1 and 0, 0, 0, 0, 0. Combine this one. So we get the number as 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. This is nothing but that number gets converted into BCD, that is binary coded decimal system.
or to convert the reverse, that is in opposite, that is for BCD to decimal. When we convert a BCD number, let us say any BCD number, कोणताही एक BCD नंबर आपल्याला घ्यायचा आहे. हियर आय टेक एक्झाम्पल, BCD टू डेसिमल घ्यायचा आहे मला. BCD टू डेसिमल घेताना हियर कन्वर्जन इज BCD टू decimal. Any BCD number system. This is not a BCD number. This number is BCD. Convert this number in decimal number system. What you have to do? काय करायचं आहे? Make the number that is group of 4. 1, 2, 3. This is nothing but the group of 4. Then find out the values. 8, 1, 9. Here it becomes 4, 2, that is 6, and again 6. So the value of this BCD number is nothing but 6, 6, 9. That we convert the BCD to decimal number system. मग अगोदर काय केलंय, डेसिमलचं कुठे कन्वर्ट केलाय, बीसीडी मध्ये, आणि बीसीडीचं कुठे केलेलं आहे तर डेसिमल मध्ये. रिमेंबर वन थिंग, व्हेन example is given like this, convert the hexadecimal number system to BCD number system. जर हेक्साडेसिमल बीसीडी मध्ये तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारला तर रिमेंबर वन थिंग, दॅट फर्स्ट कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल इन डेसिमल नंबर सिस्टम and then decimal number system to BCD number system. Remember this thing. Now let us move toward the application of this BCD number system. याचे application जे आहेत, once again we move towards PPT. This is BCD code जो मी अगोदर तुम्हाला सांगितलेला आहे. Now here next one, applications of BCD. 3 applications are given. What is first one? It is used for input and output operations in digital system. Input and output operation in digital systems. BCD code is used for electronic counters. Counters जे आपल्याला 4th chapter मध्ये आहेत, counters मध्ये रिपल काउंटर आहे, त्या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगेल की हाऊ BCD is used in electronic counters. Then it is also used in digital voltmeter and digital clocks also. How many pulses are there? BCD code can count. Third one, BCD code is used in pocket calculators also. Now conversion जे मी आता तुम्हाला सांगितलेलं आहे, डेसिमल टू BCD conversion, convert each decimal digit to its 4-bit binary equivalent. Example घेतलेला आहे ते बघा, 46930. Each number gets converted to its 4-bit binary equivalent. Then next आहे BCD to decimal. BCD to decimal conversion करताना काय केलेलं आहे, make a group of 4, convert each BCD digit group of 4 bits, that is a nibble. प्रत्येक ग्रुप जो आहे तो 4 बिट्सचा असला पाहिजे, म्हणजे निबल असला पाहिजे, फ्रॉम राईट टू लेफ्ट असेल तो. याच ठिकाणी 4चा ग्रुप केलेला आहे. एक्झाम्पल मी एक घेतलेला आहे, इथे एक एक्झाम्पल आहे 4908 ग्रुप केलेला आहे, आणि त्याची 4 बीट जी व्हॅल्यू आहे बायनरी सिस्टीम मध्ये ती डेसिमल मध्ये घेतलेली आहे, आणि डायरेक्टली कंबाईन करून तो नंबर आपल्याला आलेला आहे इथे. देन व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस? ॲडव्हान्टेजेस काय घेतलेले आहेत? डेसिमल नंबर्स कॅन बी इझिली कन्वर्टेड टू बीसीडी. इट इज ऑब्विसली इझिली आपण काय करतोय, डेसिमल कुठे कन्वर्ट केलेला आहे, बीसीडी नंबर सिस्टीम मध्ये, अँड बीसीडी ऑल्सो कॅन इझिली गेट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. वी हॅव टू रिमेंबर इक्वॅलंट नंबर्स फॉर 0 through 9 ओनली. आपल्याला फक्त कोणते नंबर लक्षात ठेवायचे? 0 to 9. हेक्स सारखे नाहीये की 15 पर्यंत आहे किंवा सिम्बॉल्स वगैरे आहे. हा जरी ऍडव्हान्टेजेस असेल तरी याचे डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत बीसीडी नंबर सिस्टमचे. इट हॅव लिमिटेड व्हॅल्यू इन कम्प्युटर्स. कम्प्युटरमध्ये बीसीडी नंबर सिस्टीमला एक लिमिट आहे,
पण हेक्साडेसिमलला आपण हेक्साडेसिमल बायनरी पाहिलेला आहे त्यावेळी आपल्या लक्षात येईल की हेक्स किती आहे. हेक्साडेसिमल इट इज व्हेरी कॉम्प्रेस्ड नंबर सिस्टीम. अ मॉडर्न कम्प्युटर मस्ट बी एबल टू प्रोसेस अल्फा न्यूमरिकल्स. आता सांगितल्याप्रमाणे अल्फाबेट्स आणि न्यूमरिक दोन्ही पाहिजे, म्हणून हेक्साडेसिमल इज कन्व्हिनियंट. Therefore, computer use binary numbers rather than BCD numbers. Binary number use करतात. Then second disadvantages आहे BCD नंबरचा. Rules of binary addition do not apply to entire 8421 system, but only to the individual 4-bit group. आता बायनरी अरिथमॅटिक जे आहे दॅट इज बायनरी ॲडिशन. बायनरी ॲडिशन मध्ये इफ 1+1 केला, 1+1 केला तर तो किती येणार आहे 10. That is 0 as the sum and carry is the 1. This is the drawback of BCD number system. Now let us move towards next number system, that is ASCII code. American sorry, American Standard Code for Information Interchange. ASCII म्हणजे काय घेतलेलं आहे, अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज. आय राईट हियर. तर तुमच्या लक्षात येईल की ASCII इट इज प्रोनाउन्स्ड लाईक ASCII. ASCII that is American Standard Code Information Interchange. So ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Now in this system 7 bits, 7-bit system आहे. मोस्टली 120 बिट्स आर यूज. 128 लेटर्स आपण ज्याला म्हणणार आहोत ते यूज करतात. बट दिस वन इज अ 7-बीट सिस्टीम. मल्टिपल चॉईससाठी येतात की ASCII कोड 7 बीट आहे. आणि या पुढची जी आपण घेणार आहोत या पुढची कोणती आहे तर एफसीडिक. एफसीडिक जी आहे इट इज नथिंग बट 8 बीट. बिफोर दॅट वन लेट अस से ASCII कोड 7 बीट्स कशी आहे. 7 बीट्स कसे घेतलेले आहेत बघा. 1 2 3 लाईक दिस वन. पहिले हे 3, त्यानंतर जे येणारे आहेत देन x3 x2 x1 and x0. If you see that chart, let us say the example of a capital A. कॅपिटल ए चं जर मला एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर कॅपिटल ए ची व्हॅल्यू किती असणार आहे बघा. 100 रो मधला x6 जो आहे तो अगोदर x6 x5 x4 तिथे x6 x5 किती दिलेला आहे बघा. रो मध्ये जर तुम्ही पाहिलं बघा इथे 100 हा आलेला आहे. आणि आता जर कॉलम पाहिला त्याचा तर किती आहे 0001. So value of this is nothing but capital A. You can take any value. कोणती एक व्हॅल्यू घेऊ शकता. पहिले 3 bits are taken from the column and next 4 are taken from the corresponding row. This is nothing but the ASCII code, American Standard Code for Information Interchange. Then let's move towards the next one, that is EBCDIC. EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Now this is pronounced as EBCDIC and it is an 8 bit. बघा मागची जी आहे कोणती ASCII आहे ती किती आहे 7 बीट. BCD मध्ये फक्त किती आहे 4. इथे किती घेतले 8 बीट. आणि टोटल मॅक्सिमम कॅरेक्टर किती आहे तिथे 256 कॅरेक्टर्स टू बी रिप्रेझेंटेड. ASCII मध्ये कॅरेक्टर किती सांगितले होते मी तुम्हाला 128. 7 बीट मिळून किती होणार आहेत 128. इथे 8 बीट मुळे किती झालेले आहेत 256. सो ऑब्वियसली EBCDIC इज more better than as compared to the ASCII code. एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे आणि कुठे वापरतात बघा. इट इज युज्ड इन IBM. खाली सांगितलेलं इट इज अन इम्प्रूव्हमेंट ओव्हर ASCII बट इट इज प्रायमरी युजेस इन IBM.
IBM कम्पॅटेबल कम्प्युटर सिस्टीम्स अँड इक्विपमेंटमध्ये वापरतात. 8 बिट एफसीडी कोडचं एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे. बघा 8 बिट घेतलेले आहेत. ए साठी जर आपण कम्पेअर केलं 1 2 3 4 5 6 7 अँड 8 110 बघा 1100 आणि 0001 दिस इज नथिंग बट 8 बिट. इट रिप्रेझेंट्स कॅपिटल ए. इथे कॅपिटल ए साठी काय आलेले आहेत ओनली 7 बिट्स. कशामध्ये आस्की कोडमध्ये. इथे इथे म्हणजे एफसीडी मध्ये किती आलेले आहेत 8 बिट्स आलेले आहेत. दीज ऑल आर अबाउट कोड्स. कोड्ससाठी तुम्हाला फार तर फार 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन येईल मॅक्सिमम. 3 मार्क्ससाठी मे बी आस्क दॅट टाइप्स ऑफ अ कोड्स. फर्स्ट न्यूमरिकल आणि अल्फाबेटिकल आहे त्याला आपण काय म्हणतोय कोड्स. सो यामध्ये फर्स्ट वन असेल तुमचा बीसीडी. बीसीडी डिस्ट्रीब्युशन असं असेल बीसीडी 1 मार्क्ससाठी विचारतील. देन आस्की 1 मार्क्ससाठी आणि इफ्सिडिक 1 मार्क्ससाठी असे 3 मार्क्ससाठी 3 एक्झाममध्ये मे बी क्वेश्चन इज आस्क. बट the second sorry the first one that is BCD, if conversion is asked then the conversion is for 2 marks. either BCD to decimal असेल किंवा decimal to BCD असणार आहे जे काही तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये. दिस इज ऑल फॉर कोड्स. इथे सेकंड टॉपिक जो आहे तो एकदम शॉर्ट मध्ये सांगितलेला आहे कोड्स जो आहे. आता आपण आपल्या थर्ड टॉपिककडे मूव्ह करणार आहोत. बिफोर दॅट वन लेट अस से सम बेसिक अरिथमॅटिक. आपल्याला जो थर्ड टॉपिक आहे बायनरी अरिथमॅटिक तिकडे आपण मूव्ह करतोय आता. बट बायनरी अरिथमॅटिक लर्न करण्यापूर्वी आपण जसे घेतोय 1+1 इज इक्वल्स टू 2. हिअर 1+1 इज नॉट इक्वल्स टू 2. सम बेसिक मॅथमॅटिक्स सुरुवात करताना आपण ज्यावेळी शाळेत होतो फर्स्ट टू फोर्थ वगैरे यू लर्न युअर टेबल्स. तुमचे पाढे वगैरे तुम्ही पाठ करायचे. सेम हिअर सम बेसिक बायनरी अरिथमॅटिक. लेट अस सी सम बायनरी अरिथमॅटिक. ऍडिशन साठीचे रूल सोपे आहेत. 0+0 सर्वांना माहिती आहे 0 येणार आहे. देन 0+1 अगेन 1. 1+0 अगेन 1. या 3 मध्ये तर काही अडचण नाहीये. सुरुवात होते 1+1 पासून. बघा 1+1 आपण जर डेसिमल सिस्टीम मध्ये घेतलं तर 1+1 किती म्हणणार आपण 2. बट हिअर नॉट 2. इथे 2 येणार नाही कारण 2 बायनरी सिस्टीम मध्ये नाही. बायनरी मध्ये 2च डिजिट आहेत 1 and 0. सो हिअर answer comes out to be 1-0 where sum is 0 and carry is 1. हा ज्यावेळी न्यूमरिकल आपण सॉल्व्ह करू त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल. नाउ हिअर 1+1+1 डेसिमल मध्ये गेलं 1+1+1 is 3. बट हिअर 1 that is sum is 1 and carry is 1. Now binary subtraction. For binary subtraction again 0 - 0 0 येणार आहे. 1 - 0 1 असणार आहे. 1 - 1 0 असेल. बट व्हॉट अबाउट 10 - 1. 10 - 1 किती असणार आहे तर 1 असणार आहे. बघा 1+1 किती आला आहे 10. हा 1 जर मी इकडे घेतला तर 10 - 1 किती असणार आहे 1. इफ आय टेक टू 1 टू द राईट हँड साइड then 10 - 1 is equals to 1. What about when 0 - 1? Difference is 1 and borrow is 1 here. 0 - 1. So this binary subtraction, I think it is might difficult. If you take the example how the difference and borrow is obtained, it is easy to convert the number. It is easy to find out the subtraction in a decimal number system, but it is quite difficult in binary to do the subtraction. So to get the subtraction easy in binary number system, the two main methods are used. That is, one is 1's complement and another is 2's complement. दोन मेथड आहेत. बायनरी सबट्रॅक्शन बाय 1's complement method and binary subtraction by 2's complement method. These two method ज्या कोणत्या सांगितल्या मी आता तुम्हाला की बायनरी नंबर सिस्टीम मध्ये ज्या असणार आहेत 1's complement and 2's complement. These two methods we are going to see in next video. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी फक्त तुम्हाला एक इंट्रोडक्टरी कोड्स सांगितलेले आहेत. इंट्रोडक्टरी म्हणजे आपल्याला तितकेच आहेत. एक्झाम मध्ये विचारलं तर फार कोड्स आणि टाइप्स विचारतील तुम्हाला. त्याचे 3 मार्क्ससाठीचं क्वेश्चन असणार आहे. यापेक्षा आपल्याला जास्त क्वेश्चन येणार नाहीत. मग आपल्याला कन्व्हर्जनवर जास्त स्कोप आहे क्वेश्चन विचारण्यासाठी किंवा
एक क्वेश्चन तर याच्यावर नक्की येतोच. कशावर? आयदर वन्स कॉम्प्लिमेंट और टूज कॉम्प्लिमेंट. राईट वन्स कॉम्प्लिमेंट विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल और राईट द शॉर्ट नोट ऑन अ टूज कॉम्प्लिमेंट. 4 मार्क्ससाठी एक्झाम्पल असतो. आपल्याला 3 मार्क्सचा क्वेश्चनच नाही ऍक्च्युली. 4 मार्क्ससाठीचा हा क्वेश्चन असणार आहे. वन्स कॉम्प्लिमेंट आणि टूज कॉम्प्लिमेंट, जो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्यू.